ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। मैं जिक्र करांगा वो सियासतदान दा सरदार सुखपाल सिंह खैरा दा, जिन्हां ने उस समय साडी बांह फड़ी और जदों उन्होंने मैनू फोन करके पूछा कि डिप्टी साहब जो मैं सुन रहा कि वो सच है, मैं कहा जी जो तुसी सुन रहे हो वही असी सुन रहे हैं। तुसी सारे जानदे हो अज तो ठीक 1 महीना पहला 26 जनवरी वाले दिन नवरीत सिंह मेरा पोतरा ट्रैक्टर परेड दौरान गाजीपुर बार्डर के मोर्चे तो जदों अगे वधे उत्थे वो शहादत पा गया। ठीक 1 महीना पहला लगभग इहो ही समा सी जदों मैनू ये फोन आया मेरे भतीजे का कि चाचा जी नवरीत दे गोली लग गई। मैं कहा ज़्यादा तो नहीं लगी, कहता चाचा जी ज़्यादा लग गई। मैं समझ गया इसके मूँहों गल निकलती नहीं तो गल कुछ होर हो गई। बहुत औखा सी वो समा। 26 जनवरी की वो शाम दोपहर 1:30 बजे मैनू वो सुनेहा मिलता है। मैं राजस्थान बॉर्डर तो चल के 150-200 किलोमीटर का फासला सी। जदों मैं गाजीपुर बार्डर ते आया मेरे पोतरे की लाश मंच के अगे पई सी। बहुत भारी सी वो वक्त मेरे वास्ते, पर जदों तुहाडे नाल तुहाडा इतिहास खड़ा हुंदा है तुसीं वड्डियां तो वड्डियां मुश्किलां दे विच अपने आप नूं साबित कदम रख सकते हो। मैं रख सकिया उस अकाल पुरख की बख्शिश सदका जिन्हां ने अपने पुत्रां नूं साडे उत्तों वार के कहा सी इन पुत्रन के सीस पे वार दिए सो चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हज़ार। ये इतिहास सी मेरे पिछे खड़ा, सिख कौम का इतिहास खड़ा सी, बंदा सिंह बहादुर का इतिहास खड़ा सी। साढ़े 70 सालों का इस देश में आज़ादी तो बाद जो कुछ साढ़े नाल होया वो इतिहास खड़ा सी। असी लगातार आज़ाद मुल्क विच भी शहादतां दित्तियां, उन्हां दरम्यान ही एक नवरीत की शहादत सी। पर बहुत औखे सी दिन, क्योंकि एक बन्ने घरे नवरीत के सोग विच सां ते दूजे बन्ने जदों मोर्चे दीयां खबरां आ रही सी कि सारे मोर्चे जिहड़े हन उन्हां दे विच बहुत मायूसी है, सन्नाटा है और किसी पल भी कोई मोर्चा उखड़ सकता है। सब तो पहला रवाड़ी मोर्चे ते जिथे मैं सी राजस्थान वालों वो मोर्चा उस रात ही उजाड़ दिता गया और अगले दिन वारी गाजीपुर बार्डर वाले मोर्चे दी सी और लगभग तय सी कि गाजीपुर वाला मोर्चा भी जिहड़ा हो उजाड़ दिता जाएगा। पर इसनूं कुदरत का करिश्मा ही कहांगे कि वो उखड़े हुए मोर्चे दे पैर एक करिश्माई अंदाज विच जदों टकैत साहब दी अखां विचों हंझू आए ते पूरे देश विच, हरियाणे विच, पंजाब विच, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान विच एक तरह नाल हाहाकार मच गया, क्योंकि बहुत भयानक समा सी। खबरां आ रही सीगियां, तय हो चुका सी कि टकैत साहब ने गिरफ्तारी दे देनी है तो मोर्चा भी उजाड़ देना है। जिस तरह दियां पहलां साजिशां होईयां पहलियां मोर्चियां नाल शाहीन बाग जिहड़ा जिस तरह उजाड़िया गया सी उही तजर्बा उत्थे दोहराया जाना सी। गुज्जर एक बीजेपी का MLA अपने गुंडियां नाल गाजीपुर की स्टेज के पिछे आके खड़ के गालां कढ़ रहा सी, ललकारे मार रहा सी ते 200-300 नौजवान सी जिहड़े उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के सिखां दे बच्चे नौजवान जिहड़े सी उही उस मोर्चे ते खड़े सी ते उन्हां नूं इस गल दा जदों इलम होया कि टकैत साहब गिरफ्तारी दे के जाण वाले ने तो उन्हें जाके टकैत साहब नूं कहा कि ठीक है तुसी तो गिरफ्तारी दे के चले जाओगे तो सानू किस दे आसरे छड़ चले हो।
ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰਨੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਚੱਲੇ? ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਗਈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਾ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਨੀ ਕੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਮਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਿਰਤਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੋਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਆਖਿਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਡਿਬਡਿਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ
ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣੀ ਔਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਾਡੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਔਰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 26 ਫਰਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੋਰਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਇਕੱਠ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਪ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਪੰਡਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਗਾਤਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਮੋਰਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਜਿੱਥੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਔਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ
ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਆਓ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ।